السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإني أحمد الله عز وجل لي ولكم على توفيقه لنا وامتنانه علينا بنعمة الإسلام ونعمة لزوم سنة سيد الأنام نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. فنحمده جل وعلا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم أيها الإخوة المؤمنون، لا يخفى عليكم أن المؤمن ما خلق في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يبذر البذر والزرع، ولا من أجل أن يتاجر، ولا من أجل عمارة الدنيا فحسب. نعم، هذه أمور مهمة، ولكن الغاية التي خلق من أجلها الإنسان والجن هي غاية عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، وقد بينها الله بيانا واضحا شافيا كافيا. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله جل وعلا أن الغاية العظمى من خلق الخلق هي عبادة الله وتوحيده جل وعلا، ونبه سبحانه وتقدس إلى أن الرزق يأتي تبعاً، وأن الله هو الذي يرزق، وأن الله هو الذي يرزق. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي أن الله هو الذي يرزقهم، وهو مستغني عن خلقه جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك فاشتغلوا يا خلقي، هذا المعنى كلام الله عز وجل: اشتغلوا يا خلقي بعبادتي، بأداء الحق الذي لي. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم،
فيتكلوا، أي يتكلوا على البشارة. هذا الحديث العظيم يدل على أن الغاية من الخلق هي عبادة الله، هي عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر على هذه الحيثية لا بد للمسلم أن يعرف ما العبادة، ما المراد بالعبادة التي قال الله فيها إلا ليعبدون، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه لا بد نسأل أنفسنا، وإلا لا ينفعنا الإيمان العام هكذا. لا بد أن نعرف معنى العبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الشيخ عادل بن محمد السبيعي حفظه الله Ta'ala wa ra'ah, setelah beliau menyampaikan muqaddimahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Setelah itu beliau berkata, amma ba'd, wahai saudaraku, sungguh hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita beragam kenikmatan, beragam karunia, dan yang terbesar tentunya Allah jadikan kita seseorang yang memeluk agama yang sempurna ini, yaitu agama Islam. Dan juga tentunya anugerah yang sangat besar adalah adanya upaya dari kita untuk senantiasa memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita bahwa bukanlah hal yang samar keberadaan kita di atas muka bumi ini sebagai seorang hamba Allah. Hakikatnya adalah untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hanyalah untuk kita bertani, berniaga, meramaikan kehidupan dunia dengan beragam kegiatan. Bukan hanya itu saja. Benar, ini merupakan perkara yang kita tidak akan lepas darinya, dari urusan duniawiyah. Tetapi tugas utama kita yang paling besar, yang paling urgen, yaitu merupakan tujuan dari kehidupan kita, adalah sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam firman-Nya, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah hanya kepada aku. Dan sungguh sedikit pun aku tidak menginginkan untuk mendapatkan rezeki. Dan sungguh
Aku tidak menginginkan untuk mereka memberikan makanan kepadaku. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat perkasa. Perhatikan ayat ini, sangat mulia. Sebuah peringatan mengingatkan kepada kita akan hakikat tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Ringkasnya adalah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan balasan dari kita, dari rizki atau apapun bentuknya. Bahkan Allah lah yang akan memberikan karunia rizki kepada kalian semuanya. Dengan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah pun akan memberikan rizki yang barak kepada kalian. Setelah itu, beliau mengingatkan kepada kita untuk di setiap saat kita senantiasa berupaya memperhatikan akan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang mana suatu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Perhatikan betapa tawadhu'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas keledai dan membonceng di belakangnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi pun berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh para hambanya? Dan tahukah kamu apakah yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari janji Allah Subhanahu wa taala?" Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, ketahuilah bahwasanya hak Allah yang harus kalian tunaikan adalah beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan yang akan diterima oleh hambanya, yang Allah janjikan ketika dia tidak mempersekutukan Allah, maka niscaya Allah tidak akan mengazab hamba ini. Betapa senangnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mendengarkan akan wasiat Nabi yang seperti ini. Maka spontan beliau menyatakan, tidakkah aku kabarkan hal ini kepada umat manusia? Saat itu Nabi menjawab dengan jawaban, jangan. Saya khawatir mereka nanti hanya menyandarkan kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan inti daripada hadis ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan akan amanah yang harus kita tunaikan, dan itu merupakan tujuan dalam kehidupan kita, tujuan yang sangat besar, yaitu merealisasikan penghambaan yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dari ayat yang tadi kita sebutkan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa sekadar sebuah keyakinan tentang Allah sebagaimana keyakinan masyarakat awam yang meyakini tentang adanya Allah saja tidaklah cukup. Tapi yang harus kita tunaikan adalah kesempurnaan daripada keimanan
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ففضل العبادة عظيم عند الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين سأله قال: ألا أبشر الناس؟ لأنه من يعبد الله مهما فعل من المعاصي سيدخل الجنة ولن يعذبه الله عز وجل، فهذه بشارة أعظم البشائر على الإطلاق. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم يتكلوا على فيتركوا العمل، لأن رحمة الله واسعة وفضله عظيم إذا سلم الإنسان من الشرك وعبد الله حقا. فإذا سلم من الشرك وعبد الله سبحانه وتعالى عندئذ سينجو عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل معاذ رضي الله عنه وهو أفقه هذه الأمة بالحلال والحرام، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال له عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يعبدوا الله وحده، وفي رواية أن يوحدوا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: اذهب إلى اليمن، وأول شيء تدعوهم إليه هو التوحيد. ماذا يدلنا عليه؟ ماذا يدلنا عليه؟ يدلنا على أهمية التوحيد والعبادة. ولهذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ما المراد بالعبادة. في بعض الروايات لهذا الحديث الذي تلوته عليكم أخير، حديث معاذ إلى اليمن، فيه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. نحن الآن لو طلبنا من الإخوة أن يفسروا لنا معنى لا إله إلا الله لما عرف تفسير ذلك على الطريقة الصحيحة إلا قليل. أنا لا أكفر أحدا من المسلمين ما لم يرتكب أمرا كفريا، ولكني أقول إن المسلمين اليوم بما فيهم مسلمو أهل بلادي يجهلون حقيقة هذا الدين، يجهلون حقيقة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الدين كله في لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد من معرفة معنى هذه الكلمة وما تدل عليه، لأنها هي حقيقة العبادة التي أنا أحدثكم عنها الآن. نعم. Kemudian beliau melanjutkan, beliau katakan bahwa keutamaan tauhid yang lurus tentunya teramat sangat besar. Oleh sebab dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu telah mengetahui bagaimana peranan tauhid yang demikian agungnya, maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tidak kau kabarkan berita yang membahagiakan mereka semuanya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang benar-benar mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kiranya banyak dosa yang dia lakukan, maka ketika tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kau kabarkan. Kekhawatiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nanti manusia ketika mendengarkan hal yang seperti dan tidak bisa memahaminya, maka dia akan menyandarkan menyandarkan kepada janji Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak beramal. Oleh sebab itu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan seperti ini, betapa bahagianya. Mu'adz adalah orang yang paling faqih dalam masalah al-halal wal haram. Maka dia bisa memahami dari sabda Nabi ini mengisyaratkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya tatkala mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat. Allah akan selamatkan dari api neraka. Tentu kembali lagi, ketika dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu saat memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berangkat ke negeri Yaman. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadanya untuk berangkat ke Yaman. Jadi katakan, sungguh engkau akan mendatangi orang-orang ahlul kitab, maka hendaknya engkau jadikan seruan kamu yang pertama kali untuk mereka, dakwah yang pertama kali untuk mereka adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain dikatakan untuk mereka mengucapkan kalimat tauhid ini dan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Dalam riwayat yang lain ada tambahan untuk mereka semuanya hanya beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan ayyuhiduh, untuk mereka benar-benar mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz tatkala akan berangkat ke negeri Yaman, menjadikan poin yang pertama kali, seruan dakwah yang pertama kali adalah dakwah tauhid. Dan ini menunjukkan betapa agungnya tauhid yang mengisyaratkan wajibnya atas setiap muslim untuk benar-benar memahami hakikat makna ibadah yang sebenarnya. Oleh sebab itu dalam hadis diingatkan, dalam riwayat yang lain dikatakan ayyasyhadu, untuk bersaksi. Kata-kata ini tentunya menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar harus memahami, karena sebuah persaksian ada dengan ilmu, memahami akan makna la ilaha illallah. Tapi sungguh saat ini kondisi yang sangat menyedihkan, fenomena yang menyedihkan. Saat kita bertanya kepada seseorang, tahukah kamu apa tafsir daripada makna la ilaha illallah? Kiranya yang bisa menjawab dengan jawaban yang benar-benar benar
Jawaban yang benar tidaklah banyak. Jangan salah paham. Bukan berarti saya mengkafirkan. Tidak. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya tidak mengkafirkan. Tetapi yang saya inginkan, bagaimana banyak di kalangan kaum muslimin ada kalanya menyepelekan untuk mengkaji secara sempurna tentunya tentang makna la ilaha illallah, sehingga dia benar-benar memahami akan hakikat makna tauhid. Karena dengan tauhid ini tegaklah kehidupan dan mulia. Oleh sebab itu, ketika seorang tidak memahami tauhid, ditambah lagi dia tidak memahami bagaimana bentuk persaksian yang benar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti, ketika ini tidak terfahami, maka sungguh keadaan yang seperti ini tentunya sangat menyedihkan. Bagaimana dia akan menjaga agama dan bagaimana agama akan terjaga dalam kehidupannya sekiranya dia tidak mempelajari akan makna kalimat tauhid dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Oleh sebab itu harus nanti kita semuanya senantiasa mengkaji akan makna kalimat tauhid sehingga kita bisa memahami makna ibadah di dalam kehidupan ini. كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله. كل المسلمين في الدنيا كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن لو سألتهم عن معنى هذه الكلمة ما عرف معناها إلا قليل منهم، حتى من العرب في السعودية العربية وغيرها. لماذا؟ لأن الدين أصبح عندهم ليس هو الهم الأول حتى يسألوا عنه. الصحة أهم، المال أهم، وهم كل يوم في الصلاة يقولون اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول العلماء إن الله جمع ما في القرآن من المعاني والحكم وغيرها، جمعه في المفصل. المفصل من الطور إلى آخر المصحف، وجمع ما في المفصل وأكثره نزل في مكة، وجمع ما في المفصل في سورة الفاتحة، وجمع ما في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أصبح القرآن كاملا في هذه الآية معنى مجموع. إذا كان دينكم عباد الله متضمن لهذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم نلتفت إلى أحوال المسلمين اليوم في كل بلاد الدنيا بما فيها بلاد العرب، نجد الطواف على القبور، دعاء الأموات، الاستغاثة بهم، النذر لهم، الذبح لهم، الاستنجاد بهم، الخوف منهم وهم ميتين. أفعال كثيرة جدا تظهر لنا بعد المسلمين عن دينهم الحقيقي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يذهب هذا يذبح للعيدروس، السيدة زينب، لفلان من الأولياء، يا سيدي فلان اشفي مريضي، يدعوه من دون الله. هذا يهدم معنى لا إله إلا الله ويزيلها بالكلية، ولا تنفعه لا إله إلا الله بإجماع المسلمين. ليس هذا قول فلان وفلان من العلماء، هذا إجماع المسلمين أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله كفر أو أشرك.
بإجماع العلماء من الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم مجمعون على هذا. فإذا كانت صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى موجبا لحبوط العمل، كما قال الله عز وجل لنبيه الكريم: هل يوجد أحد أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم على الله؟ كلا، أكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ماذا يقول له ربه جل وعلا؟ يقول له: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا كان هذا سيد الخلق وأزكى الخلق وحبيب الرحمن جل وعلا عليه الصلاة والسلام يقول له ربه: لئن أشركت ليحبطن عملك، هل سألنا أنفسنا ما هي الأعمال التي لا يجوز أن تفعل إلا لله؟ كيف أعلمها أولادي وزوجتي وأمي وأبي؟ ما سألنا أنفسنا. مسلمين 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 مسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا نفكر ولا نعقل. فعندئذ المسلمون ضعفاء متسلط عليهم أعداؤهم، وهم فقراء مع أن بلادهم مليئة بالخيرات. نعم. Setiap orang kiranya semuanya menyatakan dan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi saat kita bertanya kepada mereka, apa hakikat makna kalimat yang suci ini? Sungguh tidak banyak yang bisa memahaminya. Kondisi yang seperti ini terjadi di banyak negeri, bahkan negeri Arab, di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka tidak bisa memahami dengan pemahaman yang baik, yang benar tentang makna kalimat la ilaha illallah ini. Apa sebab? Karena agama dalam kehidupan mereka menjadi suatu yang tidaklah terpenting di dalam kehidupan mereka, yang harus mendapatkan perhatian di setiap saat. Lalu apa yang menjadi hiruk pikuknya manusia di keseharian mereka, yang sangat penting dalam kehidupan mereka? Kerja, mengumpulkan harta, bertani, bagaimana punya anak-anak, bagaimana menyekolahkan mereka. Ini menjadi sesuatu yang paling urgen di dalam kehidupan. Seakan-akan agama menjadi nomor 2 dalam kehidupan. Dalam keadaan setiap hari kita semuanya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita membaca ayat ini. Tahukah kita bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, dari surat-surat yang panjang, terkumpulkan maknanya keseluruhannya di dalam surat-surat yang mufassal, dan semua makna yang ada dalam surat-surat al-mufassal terkumpulkan maknanya dalam surat Al-Fatihah, dan kesemua makna yang ada di dalam Al-Quran terkumpul dalam satu ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mengingatkan kepada kita sebuah ikrar dan permohonan
Ikrar itu bahwasanya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tetapi saat kita lihat di sekitar kita, masih kita dapatkan bagaimana orang-orang melakukan tawaf di sekeliling kubur yang dikultuskan. Masih ada juga yang meminta bantuan kepada mereka beristighatsah. Masih ada juga yang di antara mereka yang meminta bantuan pertolongan tatkala sulit. Lari kepada orang-orang yang telah mati. Rasa takut yang demikian kuat dalam hati kepada wali-wali Allah yang telah mati. Dan sangat banyak yang kita lihat. Kesemuanya ini adalah fenomena yang menyedihkan. Dan ini membuktikan bahwa kita sangat menyepelekan akan pengajian atau pengkajian makna la ilaha illallah yang seutuhnya di dalam kehidupan ini. Bagaimana dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi juga dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan kalimat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi doanya memanggil-manggil orang-orang yang telah mati. Wahai Ala Drus, wahai Sayyidah Zainab. Panggilan-panggilan kepada orang-orang yang telah mati yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bukti bahwa kita umat yang telah memahami makna la ilaha illallah secara benar? أنا ما عندي مشكلة، قل لهم الشيخ يجلس معكم متى ما تريدون حتى آخر. Syekh menyampaikan beliau siap duduk di hadapan antum sekuat antum. Beliau datang untuk berjumpa dengan antum katanya. Baik, saya selesaikan beberapa baris lagi. Ini adalah makna yang teralaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau demikian, bagaimana mungkin akan mendatangkan kemanfaatan, akan mendatangkan kekuatan dari kalimat yang suci la ilaha illallah yang mereka kumandangkan. Pada sisi yang lainnya juga dia memalingkan bentuk peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sedikit apapun sebuah ibadah ketika dipalingkan untuk selain Allah, itulah kesyirikan. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan semua para ulama, ijma'. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan para imam yang lainnya menyatakan ini bisa membatalkan makna la ilaha illallah. Oleh sebab itu, bagaimana kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita melalaikan makna ini? Perhatikan sebagai penutup ayat ini. Ayat ini Allah turunkan untuk kekasihnya, untuk Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dan makhluk yang paling Allah cintai dan paling mulia. Tapi coba apa yang Allah katakan dalam ayat yang artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada umat yang sebelum engkau, kepada para nabi-nabi yang sebelum engkau. Apa ini wahyukan? La in asyrakta, sekiranya engkau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, maka sungguh semua amalanmu akan gugur. Kemudian kata Allah, maka sembahlah Allah semata
Dan jadilah kalian, perhatikan ayat ini, jadilah kamu menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ada sebuah rahasia. Ketika orang bersyukur kepada Allah, tentunya Allah akan menganugerahkan kenikmatan. Dan ini sebagai jawaban kenapa negeri-negeri kaum muslimin yang demikian kayanya, tertimbun di negeri ini kekayaan yang demikian melimpah. Tapi kenapa kaum muslimin tidak bisa merasakan akan anugerah Allah yang telah Allah persiapkan, kekayaan yang demikian banyak dan melimpah? Kiranya ayat ini menjadi jawaban. Yaitu ketika mereka tidak memperhatikan makna tauhid di dalam kehidupan kita. Terjadi kesyirikan di mana-mana. Tidak memperhatikan makna la ilaha illallah, maka mengakibatkan kaum muslimin menjadi orang-orang yang lemah. Sebagai diingatkan oleh Nabi. Dan ketika mereka menjadi orang-orang yang lemah, maka yang mendominasi mereka adalah kefakiran. Dan pada akhirnya kelemahan. Dan akan tertindas tentunya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan imbas, akibat ketika seorang tidak memperhatikan tauhid di dalam kehidupannya. إن شاء الله بعد الصلاة سأذكر لكم قصتين، واحدة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرى وقعت لأحد العلماء تبين صدق ما ذكرت لكم أو حقيقة ما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى. ولن أطيل عليكم، يعني أنا سأجلس متى ما أردتموني أجلس، وسيكون في أسئلة وأجوبة إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. Saya tidak akan memperpanjang, insya Allah setelah sholat saya hanya akan menyampaikan dua kisah yang membuktikan dari apa yang telah kita sampaikan. Kisah yang pertama kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah kedua salah seorang ulama, sehingga benar-benar kita bisa mengambil hikmah. Dan setelah itu terserah antum semuanya, saya siap untuk bersama antum sampai kapanpun insya Allah. Ila sana ya Syekh, ila sana. Satu masjid. Alhamdulillah. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، لعلنا لا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Syekh insyaallah tidak akan memperpanjang, beliau akan meringkaskan sebagai penutup insyaallah. قد يقول قائل منكم يعني ما بال الشيخ يأتي من بلاد بعيدة ليحدثنا عن العبادة وكأننا مشركين. هذه حجة الجهال. أنا أقول قد يقول قائل منكم، ولكن أيها الإخوة المؤمنون كما قلت لكم أنا لا أقول إن أحدا من المسلمين يكفر إلا من وقع في الشرك الأكبر أو في أمر كفري أجمع عليه المسلمون. طيب. Syekh memulai untaian wasiatnya sebagai penutup. Mungkin ada yang bertanya-tanya di tengah-tengah kita, kenapa Syekh datang negeri-negeri Arab Saudi berbicara tentang tauhid, tentang bahaya syirik? Apa kita ini orang musyrik sehingga perlu untuk diingatkan seperti ini? Jangan salah faham tentunya. Materi yang kami sampaikan adalah sekedar untuk mengingatkan. Barang tentu kita yakin bahwa tidak ada dan tidak boleh untuk dikatakan kafir kecuali orang-orang yang memang benar-benar jelas terjatuhkan untuk mengamalkan perkara-perkara kufur yang menjadikan dia keluar daripada agama Islam, atau melakukan sebab-sebab yang dengannya dia berhak untuk dikatakan sebagai orang yang musyrik dari perkara-perkara yang para ulama sepakat
di atasnya. ولذلك أنا أتكلم مع الأهل بلدي كثيرا عن هذا الموضوع، لأن حين تركه الدعاة والمصلحون تركوا الكلام في هذا، بدأ يقع أبناؤنا في الشركيات وهم لا يشعرون. والقرآن كله مبني على التوحيد، كله في التوحيد، فالمسلم يفرح بالكلام على التوحيد لأنه علاقته بربه عز وجل. Di banyak negara yang saya kunjungi, yang senantiasa aku ingatkan adalah perihal tauhid. Karena teramat sangat penting seseorang harus memahami apakah yang dikatakan dengan tauhid dan apa yang dikatakan dengan kesyirikan. Al-Quran secara menyeluruh semuanya berkaitan tentang tauhid, semuanya. Maka bagi saya betapa bahagianya kalau saya senantiasa berbicara dengan perkara yang paling Allah cintai, yaitu tauhid, dan itu merupakan kandungan daripada Al-Quran. ذكر أهل العلم عن عالم كبير معروف أنه كان يطلب العلم في شبابه وهو بمكة، كان في الحرم، المسجد الحرام، وكان هناك رجل من أهل العلم يدرس في المسجد الحرام، وكان هذا الرجل كبير السن، فإذا أراد أن يقوم من المجلس يذهب إلى بيته بعد انتهاء الدرس كان يقول يا كعبة الله. إذا أراد أن يقوم هكذا قال يا كعبة الله، يستعين بها، يستعين بالكعبة، الكعبة أمامه، يقول يا كعبة الله. فهذا الشاب من العلماء لم يرق له هذا، وعلم أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى ولو كانت الكعبة، فجاء إلى هذا العالم وقال له أنا رجل جئت من بعيد وأريد أن أقرأ عليك القرآن حتى تصلح لي الخطأ. فقال نعم اقرأ. فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. العالم قال له فليعبدوا رب هذا البيت، قال فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت يصلح له. فقال له يا شيخ أنا أراك حين تريد أن تقوم تقول يا كعبة الله يا بيت الله، فأنت اتخذتها إلها من دون الله، استعنت بها وهي بناء لا ينفعك ولا يضرك، كما قال عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Para ulama, guru-guru kami pernah menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang cerdas, yang faham tentang agama, datang di sebuah majlis di Masjidil Haram, yang di sana ada Ka'bah tentunya. Beliau duduk di majlis seorang yang usianya sudah lanjut, jadi digolongkan sebagai ulama di masa dahulu. Kemudian pemuda ini melihat tatkala Syekh
yang mengajar ini akan berdiri, dia sudah tua usianya. Tapi dia dengarkan ketika dia akan berdiri dari tempat duduknya, dia berkata, "Ya Ka'bah Allah, wahai Ka'bah Allah, ya Ka'bah Allah." Tentunya ini meminta pertolongan dengan Ka'bah. Spontan pemuda ini yang cerdas ini sadar bahwa ini adalah kesalahan, ini adalah kesyirikan. Maka dengan hikmah dia datangi orang itu tadi atau syekh itu tadi. Kemudian pemuda ini berkata, "Wahai syekh, aku datang dari negeri yang jauh. Aku ingin belajar Al-Quran. Dan saat ini aku ingin membaca Al-Quran. Simaklah dan koreksi bacaan saya kiranya ada kesalahan." Maka dia membaca ta'awudz, membaca bismillah, membaca li'ila fi Quraisy, sampai dengan penggalan atau sampai kepada ayat, perhatikan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Seharusnya demikian. Tapi apa yang dibaca oleh pemuda ini? Pemuda ini membaca dengan "Falyabudu hadzal bait." Maka hendaknya mereka beribadah kepada Ka'bah ini. Maka spontan guru itu membenarkan bacaan dengan menyatakan "Falyabudu rabb hadzal bait." Kembali pemuda itu menyatakan "Falyabudu hadzal bait." Diulangi lagi oleh guru itu, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka pemuda ini pun bertanya dan berkata kepada syekh itu, "Wahai syekh, tadi aku mendengarkan tatkala engkau akan berdiri, engkau ucapkan, 'Ya Ka'bah Allah, ya Ka'bah Allah.' Bukankah dari apa yang engkau baca, praktis ini engkau telah meminta pertolongan kepada selain Allah? Bukankah Ka'bah itu tidak bisa mendatangkan madarat, tidak pula bisa mendatangkan manfaat?" Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, tatkala akan mencium Hajar Aswad, dia berkata, "Sungguh engkau hanya seonggok batu, tidak bisa memberikan madarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Sekiranya aku tidak pernah melihat Nabi mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu." Inilah kepekaan terhadap tauhid. ففي هذه القصة القصيرة عن هذا العالم تبين لنا أن الإنسان قد يكون رفيع الدرجة عالي المنزلة، ولكن تغيب عنه بعض الحقائق المهمة والحقائق الكبيرة، مع أنه له درس في المسجد الحرام. فهذا العالم حين أخبره هذا التلميذ على هذا المعنى تفكر ثم رجع عما كان يعمل واستغفر الله. Kisah yang ringkas ini bagaimana sebuah realita yang ada kalanya terjadi dan tidak bisa kita pungkiri. Seorang yang punya kedudukan, seorang yang dihormati, tapi ternyata ada kalanya tidak mengetahui akan inti permasalahan atau perkara-perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Dalam keadaan dia adalah seorang alim, seorang syekh, tapi terjebak di satu saat dalam perkara yang berbahaya.
Kemudian ketika diingatkan ini, maka syekh itu berpikir sejenak, kemudian merenungi apa yang diucapkan, maka kemudian dia bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان عالم يقع في مثل هذا فما بالكم بعموم المسلمين. ولهذا نجد أن كثيرا من المسلمين يقولون لا إله إلا الله وهم يشركون بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. تجدونه كثير من المسلمين ملايين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله واسمه اسم إسلامي، أما بقية الإسلام لا يعرف منه شيء. يعيش في أوروبا وأمريكا، يوالي أعداء الله، لا يصلي ولا يصوم، يشرب الخمر، يفعل الزنا، مجرد أنه قال أنا مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخرج البطاقة يقول انظروا اسمي أحمد صالح علي محمد بس، ثم يقول أنا مسلم. ولهذا كان ينبغي علينا التنبه إلى معنى لا إله إلا الله، فمن عرف معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، ومن لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها لم يدخل الجنة. هذا أمر أجمع عليه المسلمون. Sekiranya orang yang dikatakan sebagai syekh atau alim ini bisa terjebak dalam kesyirikan yang seperti ini, lalu bagaimana dengan awam dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah? Tentu masih sangat banyak yang tidak memahami hakikat makna dari apa yang mereka ucapkan. Dan ini tidak aneh, karena Allah telah ingatkan di dalam Al-Quran, dan sungguh kebanyakan aktsaruhum, perhatikan, dan sungguh kebanyakan daripada mereka tidaklah benar-benar beriman kepada Allah, bahkan mereka wahum musyrikun, bahkan mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyedihkan memang jumlah yang demikian banyak dari kalangan kaum muslimin, jutaan menyandang nama-nama Islam, tapi ada kalanya mereka tidak peduli dengan pengajaran agama, hidup di negeri Eropa, tinggal di Amerika, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah secara nyata, hidup bebas, pergaulan bebas, meminum khamr, menyatakan ana muslim, dia keluarkan KTP-nya, dia keluarkan bukti bahwasanya dia seorang muslim, tapi dia tidak peduli sama sekali tentang makna la ilaha illallah dan kewajiban apa yang harus dia tunaikan sekiranya dia benar-benar seorang yang memahami makna la ilaha illallah. Maka kita semuanya wajib dan senantiasa memperhatikan permasalahan ini di dalam kehidupan kita, mengkaji dan mempelajarinya. Maka sungguh orang yang memahami akan makna kalimat tauhid ini, memahami akan kandungan-kandungan kalimat yang agung ini, dan merealisasikan akan kandungan makna di dalam kalimat yang suci ini, niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Tetapi orang yang tidak memahami akan kalimat-kalimat yang suci ini atau kalimat tauhid ini, dan tidak mau mempelajari akan kandungan makna la ilaha illallah, dan tidak pula mengamalkan akan kandungan makna la ilaha illallah, maka sepakat para ulama ijma tentunya orang yang seperti ini tidak akan mungkin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus benar-benar belajar
tauhid di dalam kehidupan ini. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وصاح بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فرح أبو جهل بهذه الكلمة، قال: ما تقول يا محمد؟ قال: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. أبو جهل يحب الشهرة، يحب الرئاسة، فقال: وربك يا محمد 10 كلمات، نعطيك 10 كلمات، كلمة نقولها تدين لنا بها العرب والعجم، هذا ملك عظيم. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قال أبو جهل: أما هذه يا محمد فلا، ما نقوله، لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله، أنه يجب أن يتخلى عن جميع الآلهة من دون الله. الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم 2: الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الآن المسلمين يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها. أبو جهل كافر يعرف معنى لا إله إلا الله، فكيف يكون مسلم على هذه الحال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا سأسألكم بعد قليل عن معنى لا إله إلا الله، وسنرى الإجابة، كيف أن كثير من الناس يجيبون جوابا خاطئا. وأنا سألت طلاب جامعة الإمام في الرياض عن هذه فأخطأ عدد ليس بالقليل منهم، حتى تعلمون أن موضوع العقيدة إذا تكلمنا فيه ليس موضوعا مكررا واضحا بينا، بل هو موضوع دائما جديد ودائما مهم، لأنه ينبني عليه صحة ما بعده. فإذا صحت العقيدة صح العمل، وإذا لم تصح العقيدة لم يصح العمل. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Masjidil Haram. Beliau memanggil, menyeru di tengah-tengah masyarakat Quraisy dengan menyatakan: wahai orang-orang Quraisy, ucapkanlah satu kata, yaitu satu susunan atau satu kalimat yang dengannya ketika diucapkan maka sungguh baik dia orang Arab ataupun orang Ajam, dia benar-benar akan memegangi agama itu. Ketika mendengarkan seperti ini, sangat gembira Abu Jahal, karena terpikir di benak Abu Jahal, dengan satu kata seperti ini berarti mereka akan mulia, akan diikuti oleh semua orang, dan mereka menjadi satu. Maka Abu Jahlun pun berkata, atau Abu Jahal berkata, demi Rabbmu wahai Muhammad, perhatikan, demi Rabbmu wahai Muhammad, kiranya 10 kalimat pun tidak masalah,
Kalau efeknya seperti ini, menjadikan semua orang akan tunduk. Karena Abu Jahal adalah orang yang sangat tamak terhadap kepemimpinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai orang-orang Quraisy, ucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal pun menjawab, kalau untaian kata-kata ini, saya tidak mau mengucapkannya. Kenapa dia enggan untuk mengucapkan? Karena dia benar-benar mengetahui akan kandungan dan komitmen ketika mengucapkan kalimat itu, yaitu la ilaha illallah. Artinya dia sadar bahwa dengan mengucap ini dia harus kufur, mengingkari semua bentuk tauhid, semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana firman Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kafir kepada tauhid, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa. Coba kita perhatikan. Saat ini tentunya banyak orang yang bisa menyatakan, mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada kalanya tidak memahami bagaimana makna kalimat ini. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada semuanya, jangan pernah merasa jenuh untuk senantiasa belajar dan mengkaji akan makna la ilaha illallah. Ingat bahwa materi ini, materi akidah ini adalah materi yang sangat penting dan setiap hari harus mendapatkan perhatian dari kita. Karena dengan senantiasa kita mengkaji akidah yang benar, akan terjaga dan akan tegak amalan-amalan ini di atasnya. Karena benarnya amalan kembali kepada landasannya, yaitu akidah. Dan saya akan bertanya kepada kalian tentang apakah makna la ilaha illallah. Sebagaimana saya sering bertanya kepada para mahasiswa saya di kampus, saya bertanya kepada mahasiswa yang ada, pun kalanya mereka salah untuk menjawab, menjelaskan akan makna la ilaha illallah. Artinya betapa pentingnya permasalahan ini sehingga kita harus nantiasa memperhatikan. Wa ana usalli al-maghrib ja'ani asy-syaitan wa qala li la tatakallam ma'ahum 'an al-'aqidah. فهم الحمد لله مصلون وهم حريصون أن يسمعون منك، فحدثهم عن شيء يكون محبب إلى نفوسهم من أي موضوع في السيرة، موضوع في الصلاة، موضوع في الأخلاق. يريد الشيطان، هذه حقيقة، الشيطان يريد منا نحن معاشر طلاب العلم والمشايخ ألا نتحدث عن هذا الموضوع، ويريد الناس ألا يسمعوا هذا الموضوع. فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت أنا ألقى هؤلاء القوم ربما مرة واحدة في عمري، فوصيتي لهم ووصيتهم لي أن نعبد الله ونوحده وأن نطيعه ولا نعصيه وأن نتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. فآثرت أن أتكلم في هذا الموضوع مع أن كثير من الناس لا يرغب فيه، لأنها وصية ثقيلة
ويظن كثير من الناس أنها واضحة، لكن بلاء المسلمين ومشاكلهم كلها جاءت من هذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. Terbersit di benak saya menjelang salat maghrib, dan kira ini adalah godaan dari syaitan, yang mana terbersit di benak saya untuk jangan berbicara masalah akidah. Coba perhatikan, yang datang Masya Allah sedemikian banyak. Mereka menunaikan salat, bahkan mereka datang di tempat ini semangat untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari kamu. Coba cari materi yang mereka senang, cari materi yang bisa menjadikan hati mereka terpikat dengan kamu. Sirah umpamanya, akhlak umpamanya, atau yang lainnya. Coba perhatikan, orang-orang berdatangan terbisik seperti ini. Maka aku pun bertaut kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dan saya pun menjawab dan saya berkata pada diri saya, kiranya mungkin saya berjumpa dengan kalian hanya sekali, dan mungkin tidak ada pertemuan lagi setelah ini. Tidak mampu untuk saya datang ke tempat ini. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk saya mengingatkan perkara yang paling agung, tentunya agar terjaga ketaatan mereka kepada Allah dan tumbuh semangat untuk benar-benar ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbisik lagi, kalau materi seperti ini orang-orang sangat tidak suka. Mungkin dia tidak akan mendengarkan, mungkin dia akan keluar dari masjid. Materi yang sangat tidak penting seperti ini. Coba lihat keadaan, lihat kondisi mereka. Materi ini berat. Atau bisikan yang lainnya yang saya rasakan, dan ini merupakan godaan dari syaitan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah faham masalah akidah, mereka faham masalah tauhid. Cukup bicara yang lainnya yang menjadikan mereka tersenyum dan senang. Ini yang ada. Tapi memang tidak ada perkara yang paling agung melebihi daripada tauhid. سأسألكم سؤالين وأجيب على أسئلتي ونختم بها هذه الكلمة وهذه المحاضرة. السؤال الأول: أيهم أعظم خطأ؟ رجل زنى بأمه والعياذ بالله، وقع في الفاحشة على أمه والعياذ بالله، أعظم ذنبا أم من ذبح ديكا أو دجاجة للولي الفلاني؟ أيهم أعظم ذنبا؟ أنا أسأل، من يجيب؟ Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semuanya, kepada ikhwah semuanya, dan tolong dijawab. Mana yang paling besar dosanya? Orang yang berzina dengan ibunya, na'udzubillah, semoga Allah jaga kita semuanya. Mana yang paling besar dosanya? Orang yang berzina dengan ibunya, ataukah orang yang menyembelih seekor ayam atau seekor jago untuk seorang wali? Siapa yang akan menjawab? Wali yang telah mati tentunya. Siapa yang akan menjawab? نعم. طيب هذا الأخ يقول الذبح. Al-akh Masya Allah menjawab. لا تقول، تقول ثاني أو واحد آخر يجيب. Yang lainnya mungkin?
أيهما أعظم ذنبا؟ الذي ذبح ولا الذي زنى؟ الذي ذبح صحيح، الذي ذبح وقع في الشرك والله لا يغفر الشرك. Yang menyembelih tentunya terjebak dalam kesyirikan, dan Allah tidak akan memberikan ampunan dari dosa syirik ketika mati dalam keadaan melakukan dosa kesyirikan. الناس تفزع لو تقول فلان زنى بأخته، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، لكن تقول لهم فلان يذهب إلى القبر ويذبح أو يدعو الولي الفلاني، الله يهديه الله يهديه. بس ada kalanya fenomena di tengah-tengah kita ketika kita katakan, oh si fulan zina dengan ibunya atau zina dengan saudari kandungnya, langsung dia menyatakan a'udzubillah, terasa sangat besar di dalam benaknya jika dia berlindung kepada Allah. Tapi dia katakan fulan tawaf di kuburan fulan, fulan menyembelih di kuburan ini, ya semoga Allah berikan petunjuk. Terasa ringan di benaknya. على كل حال الحمد لله أثلجتم صدري بالجواب هذا. Alhamdulillah, benar-benar dada saya dingin dan bahagia mendengarkan jawaban antum. هذا يدل على أن أهل أندونيسيا إن شاء الله سيكونون إن شاء الله فاتحين لبلاد الإسلام إن شاء الله. Ini semoga sebagai bisyarah, kabar gembira, kaum muslimin di negeri ini akan menjadi kunci kemenangan tentunya yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله. السؤال الثاني: ما معنى لا إله إلا الله؟ Kedua, apa makna la ilaha illallah? من يعرف يرفع يده. Belang. خلف الشيخ. واحد بس. هؤلاء أربعة يعرفون، باقي ما يعرف. Apakah hanya 4 tangan tadi yang faham atau semuanya faham? Coba tolong angkat tangan yang faham. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. طيب أختار واحد أنا منكم الآن. Berarti beliau yang akan memilih. ولا ما يصلح؟ نعم اختار يا شيخ. ها؟ اختار. طيب خلاص أنا أسأل الأخ. أنت. نعم. لا معبود بحق إلا الله. أحسنت. ما شاء الله. أحسنت. أحسنت. نعم. أنا سألت هذا السؤال بعض طلاب الجامعة الإمام في الرياض، فتعرفون ماذا كان جواب عدد من الطلاب وهم عند العلماء وفي بلاد السعودية درس التوحيد؟ تعرفون ماذا كان جواب عدد منهم؟ لا معبود إلا الله. آخر يقول لا خالق إلا الله. آخر يقول لا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. سبحان الله. Nah. Ya, perhatikan. Pernah suatu saat, dan ini mengembirakan bagi saya, jawaban yang sangat benar kata beliau. Suatu saat saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, mahasiswa yang tentunya mereka belajar ilmu agama. Pernah saya bertanya kepada mereka, apa makna la ilaha illallah? Ada yang menjawab di antara mereka, la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Ada yang menjawab la khaliqa, tidak ada pencipta selain Allah. Ada yang menjawab tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan selain Allah. Dalam keadaan mereka mahasiswa yang belajar ilmu agama, tapi jawabannya sangat menyedihkan. هذه الجواب الذي أجاب الطلاب هذا هو نفس جواب قريش الكفار الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هكذا ولئن سألتهم ليقولن الله ليقولن الله ليقولن الله. لماذا كانوا مشركين هم؟ لأنهم صرفوا العبادة إلى غير الله ولم يجعلوا العبادة خاصة بالله. فمعنى لا إله إلا الله الذي لا يجوز خلافه
ولا يكون المسلم إلا به بإجماع العلماء جميعا. معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، أي لا عبادة تصرف إلا له لأنه هو المعبود الحق. لكن من قال لا معبود إلا الله يعني أنا أعبد أي شيء إنما أعبد الله لأن هذا يقربني إلى الله، هكذا تقول المشركون والعياذ بالله. ولولا أن الموضوع يحتاج تفصيل أكثر كان فصلت لكم. نعم. Kalau sekedar jawaban bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, ini sangat berbahaya. Dan inilah jawaban orang-orang Quraisy terdahulu. Di dalam Al-Quran Allah kabarkan di dalam firman Allah, wahai Muhammad, sekiranya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang bertanya kepada orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menyatakan la yaqulunna Allah, Allah yang menciptakannya. Ditanya kepada mereka di dalam ayat yang lain, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik? Ternyata mereka memalingkan ibadah yang seharusnya khusus untuk Allah, tapi mereka palingkan kepada yang lainnya. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa orang yang hanya mengucapkan seperti meyakini seperti ini belum menjadikan dia sebagai seorang muslim. Kalau hanya meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan saja, tentunya belumlah dia sempurna, belumlah dia dikatakan sebagai seorang muslim. Oleh sebab itu, makna daripada la ilaha illallah sebagaimana yang tadi menjadi jawaban, yaitu la ma'budah haqqun, tidak ada sesembahan yang benar-benar hak kecuali Allah. Atau la ma'budah bihaqqin, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Oleh sebab itu, hendaknya kita benar-benar berhati-hati dalam permasalahan yang seperti ini, kiranya tidak melelahkan antum atau menyita waktu antum yang mungkin sudah lama duduk tempat ini. Saya berkeinginan untuk mendetailkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. آخر شيء سؤال معلش أطلت عليك سؤال soal yang terakhir, ما هو أكثر شرك يقع هذه الأيام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أكثر ما يقع من الشرك في هذه الأمة أي شيء؟ beliau bertanya sebagai pertanyaan terakhir, dosa apa dari bentuk kesyirikan yang paling banyak terjadi di atas muka bumi ini? ما هو أكثر شيء؟ هل هو النذر لغير الله؟ Nadar untuk selain Allah? الذبح لغير الله؟ Ataukah menyembelih untuk selain Allah? الاستغاثة بغير الله؟ Meminta tolong dalam keadaan sulit kepada selain Allah? الاستعاذة بغير الله؟ Meminta perlindungan kepada selain Allah? التوكل على غير الله؟ Bertawakal kepada selain Allah? خوف السر Takut من غير di dalam الله؟ hati kepada selain Allah? الدعاء لغير الله؟ Doa untuk selain Allah? أيهم أكثر؟ Mana yang paling banyak terjadi? أكثر شيء إيش؟ كلهم كثير؟ أبغى أكثر. صح. الدعاء تذهب إلى أفريقيا أوروبا كذا، كثير من الناس يا فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان اشفي مريضي، يا سيدي فلان، يا عباس، يا زينب، يا خديجة، يا في كل مكان. الدعاء دعاء غير الله. Subhanallah, dijawab tadi bahwasanya yang paling banyak terjadi dari bentuk kesyirikan adalah berdoa
atau doa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar doa ya Sayyid Fulan, ya Sayyid Fulan, Zainab dan yang lainnya, menyebutkan nama-nama orang-orang saleh yang telah mati. Ini banyak menyembah orang. هذا يا إخواني قد بينه الله عز وجل في القرآن أبين عبادة على الإطلاق، أن صرفها لغير الله شرك، جاء مصرحا بها يفهمه كل أحد، ومع هذا هي أكثر عبادة يقع فيها الشرك، تصرف لغير الله. Ini doa merupakan sesuatu yang teramat sangat gamblang disebutkan di dalam Al-Quran tentang perintah dan sifat doa. Ini paling jelas di dalam Al-Quran, tapi ternyata juga paling banyak orang terjebak dalam kesalahan di dalam berdoa. من يأتيني منكم بدليل من القرآن على أن الدعاء لا يكون إلا لله؟ Siapa yang bisa menyebutkan dalil bahwasanya doa itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah? أو أن الدعاء غير الله يعتبر شرك؟ Atau doa kepada selain Allah itu adalah syirik? Siapa yang bisa menyebutkan? أدلة كثيرة. Dalil sangat banyak. ما حد يعرف. هذا شوف كثير. ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. صحيح. ما شاء الله جزاه الله خير. في هدية من يدعو من دون الله. نعم. اسمعوا هذه الآية. Perhatikan ayat ini. وافهموا معناها. يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه، جبريل، محمد، عيسى، موسى، إبراهيم، عيدروس، زينب، خديجة، أي إنسان، أي حيوان من دون الله عموما، أي شيء من دون الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الغشاء الخفيف اللي على النواة، نواة التمرة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، سبحان الله، يكفرون بشرككم. دليل عظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أكثر بيان من هذا؟ Coba perhatikan sebagai contoh dua ayat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan yang engkau seru, yang engkau minta selain daripada Allah. Kemudian beliau memberikan penjelasan, apakah itu Jibril, apakah itu Nabi kita, apakah itu Isa, apakah itu Zainab, apakah itu yang lainnya, siapapun dalam bentuk apapun, kalau namanya selain Allah, perhatikan. Dan siapa yang kalian minta atau yang kalian seru selain Allah, maka sungguh mereka tidaklah memiliki kekuasaan, tidaklah memiliki walaupun hanya sekecil dan setipis daripada kulit yang, atau seperti yang ada di korma, seperti kulit ari yang sangat tipis yang membungkusnya.
itu kitmir, yaitu seperti pembungkus yang melingkar di korma yang bisa kita lepas tipis sekali. Tidaklah kita berkuasa. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang kalian minta, perhatikan firman Allah, la yasma'una, mereka tidaklah bisa mendengar doa-doa kalian. Kemudian perhatikan berikutnya, walau sami'u, sekiranya mereka bisa mendengarkan, maka sungguh mereka tidak akan bisa mengabulkan untuk kalian. Dan ingat bahwasanya nanti hari kiamah, mereka orang-orang yang kalian minta ini, mereka akan mengingkari bisyirkikum, dengan bentuk kesyirikan yang telah kalian lakukan. Demikian jelas tentang bentuk kesyirikan di dalam doa. Atau juga sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sungguh telah berkata Rabb kalian, mintalah kalian semuanya kepada aku, ud'uni, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Dan barang siapa yang sombong untuk beribadah kepada aku, itu tidak berdoa kepada aku, hanya kepada aku, tidak berdoa kepada Allah, maka sungguh orang ini dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Itulah bahaya daripada kesyirikan dan menunjukkan betapa gamblangnya permasalahan ini di dalam Al-Quran. ختاما وصيتي لإخواني وأبنائي في هذه البلاد الطيبة وفي كل مكان، وصيتي لهم أن يتعلموا العقيدة دائما ويعلموها أبناءهم وزوجاتهم. المرأة تعلم أولادها والرجل يعلم زوجته وأولاده، وأن لا نتعب ولا نيأس، بل نتعلم ونسأل ونفهم وندعو الله عز وجل الثبات على هذا الإسلام، على هذا الدين، وأن يتوفانا سبحانه وتعالى ونحن على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذا المكان المبارك وهذا المسجد الطيب، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebagai penutup, saya ingatkan kepada ikhwah semuanya, terus belajar akidah, jangan berhenti. Terus belajar dan ajarkan akidah ini kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Dan jangan berputus asa, dan jangan berhenti untuk terus belajar akidah. Dan tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tegarkan kita di atas Islam, di atas tauhid yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau menutup dengan doanya, dengan bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi tentunya dan mulia. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya perpisahan kita berpisah, perpisahan yang mendapatkan kebaikan tentunya, yang tidak mendatangkan keburukan. Dan tentunya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat mulia ini, Allah kumpulkan kita bersama-sama di syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya terjemahkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada Syekh kami ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan tentunya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.